Good morning to all of you. Today we are going to start lesson number 9, Charge for Love. Firstly, we will do the word meaning of this chapter. According to our syllabus, we have to write down the meaning of the words in Punjabi. So first word is signboard, which means Suchna Patti, Sanket Patti, signboard. Second word is sweet, sweet meaning pasina. Third word is hobbling, hobbling meaning लंगड़ा के चलना. Twisted मुड़िया होया. Advertise, advertise meaning इश्तिहार देना, मशहूरी करना. Handful मुट्ठी पर. Veterinarian पशु डॉक्टर. Crippled अपंग. Intention इरादा. Delight खुशी. हिप सॉकेट होंगे हिप सॉकेट भी बोल सकते आप इनू तो कमर साकट भी. नैक्सट इज वर्थ, वर्थ मीनिंग कीमत. सैट अबाउट शुरू करना. स्टीयरिंग, स्टीयरिंग मीनिंग हिल रहा या हलचल. ब्रेस जकड़न या होंगी है ब्रेस की पट्टी. सेंट्स, सेंट होंगे डॉलर का 100वां हिस्सा. जिमें आप की रुपए का जोड़ा 100वां हिस्सा वो एक पैसा होंगे उस तरह ही डॉलर के 100वें हिस्से को की कहा जाता है सेंट. स्लिड होंगे सरकना. स्ट्रेट सीधा. इमीडिएटली तुरंत ही. नैल्ट डाउन गोडियां दे भार बैठना. फेंस वार्ड. रिवील्ड मीनिंग दिखाना या शो करना कह सकते हैं. After doing the word meaning, we are going to start the reading of this chapter. The name of the chapter is Charge for Love, meaning की हैगा जिहड़े प्यार दी कोई प्यार दी कीमत. So let us read the story, students. This chapter is basically a story. It is a conversation between a shop owner and the little boy. Shop owner who worked for selling pups. A shop owner had some puppies he wanted to sell. एक शॉप ऑनर हुंदा दुकान मालिक हुंदा जिसके कोल कुछ पपीज़ हुंदे ने कतूरे हुंदे ने जिन्हां नूं वेचना चाहुंदा है. He painted a signboard to advertise his intention of selling the pups that said puppies for sale. तो वह की करता है एक साइन बोर्ड पेंट करता है सूचना पट्टी पेंट करता है अपना जोड़ा जो पप्स नू वेचन के जो इरादे दे नाल उसकी मशहूरी करन दे लई एक साइन बोर्ड पेंट करता है जिसके उपर लिखा होंदा है पपीज़ फॉर सेल. ही सैट अबाउट नेलिंग इट ऑन द वॉल. वो की हैगा जिहड़ा उसनू जो साइन बोर्ड है उसनू जिहड़ा दीवार ते किल्लां दे नाल लगा रहा हुंदा हैगा. बोर्ड्स लाइक दिस ऑलवेज हैव ए वे ऑफ अट्रैक्टिंग यंग पपीज़. जो इस तरह के बोर्ड होंदे ने वो हमेशा की है छोटे बच्चों को आकर्षित करन दा जिहड़ा अट्रैक्ट करन दा एक बेस्ट वे हुंदा हैगा. एज ही वॉज ड्राइविंग द लास्ट नेल इनटू द पोस्ट ए बॉय सा द बोर्ड एंड स्टार्टड वॉकिंग टूवर्ड्स द शॉप. जिवें ही वो की हैगा उस पोस्ट दे विच जिहड़ी लास्ट वाली किल लगा रहा हुंदा हैगा उसे उदों ही की करदा हैगा एक बॉय जिहड़ा वो बोर्ड देखदा है तो उस शॉप दे वल चलना शुरू कर दिंदा है. ही अप्रोच द ऑनर एंड आस्क. वो की हैगा ऑनर दे कोल मालक दे कोल पहुँचदा है ते पुछदा है हाउ मच आर यू गोइंग टू सैल द पपीज़ फॉर. कि तुसी जिहड़े कतूरे वो किन्ने दे विच वेच रहे हो. The shop owner looked down into the eyes of the little boy. जिहड़ा शॉप ऑनर सी दुकान मालिक सी वो छोटे बच्चे दी अखां दे विच वेखदा है. Well said the shop owner as he wiped the sweat off the back of his neck. These puppies come from fine parents and cost a good deal of money. जिहड़ा शॉप ऑनर है उन्होंने कहंदा हैगा ठीक है अपनी जिहड़ी गर्दन का पसीना जिहड़ा पूंजदे होए उन्होंने आंसर दिंदा हैगा कि जिहड़े पपीज़ ने वो की हैगा फाइन पेरेंट्स वधिया नस्ल दे ने ते की हैगा चंगी कीमत दे ने. सो आई विल चार्ज एनीवेयर फ्रॉम $30 to $50 फॉर ईच पपी. तो मैं की है इन्हां दे लई $30 तो $50 तक जिहड़ा हरेक पपी दे लई जिहड़ा इन्हां दा कीमत है मुल हैगी है. The boy dropped his head for a moment.
ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਲਈ ਝੁਕਾਇਆ। ਦੈਨ ਰੀਚਿੰਗ ਡੀਪ ਇਨਟੂ ਹਿਜ਼ ਪੋਕਟ ਹੀ ਪੁਲਡ ਆਊਟ ਏ ਹੈਂਡਫੁਲ ਆਫ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਹੈਲਡ ਇਟ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਾਲੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। ਆਈ ਹੈਵ $2.37, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ $2.37 ਨੇ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇਨਫ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ, ਹੀ ਸੈਡ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ੋਰ ਸੈਡ ਦਾ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ, ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਹੀ ਲੈਟ ਆਊਟ ਅ ਵਿਸਲ, ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸਲ ਵਜਾਈ। ਹੀਅਰ ਡੋਲੀ ਹੀ ਕੋਇਡ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਲੀ ਡੌਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਡੋਲੀ ਡੌਗ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੌਗ ਹਾਊਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੈਂਪ ਰਨ ਡੋਲੀ ਫੋਲੋਡ ਬਾਈ 4 ਲਿਟਲ ਬੋਲਸ ਆਫ ਫਰ। ਡੌਗ ਹਾਊਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਉਹ ਡੌਗਸ, ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਢਲਾਨ 'ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਡੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਡੋਲੀ ਡੌਗ ਸੀ, ਉਹ 4 ਛੋਟੇ ਫਰ ਦੀਆਂ ਬੋਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆਏ। ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਚੇਨ ਲਿੰਕ ਫੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਸੀਗਾ, ਫੇਸ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਚੇਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾੜ ਸੀਗੀ, ਫੈਂਸ ਸੀਗੀ, ਚੇਨ ਲਿੰਕ ਫੈਂਸ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਲਿਆ। ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼ ਡੈਂਸ ਵਿਦ ਡਿਲਾਈਟ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਐਜ਼ ਦ ਡੌਗਸ ਮੇਡ ਦੇਅਰ ਵੇ ਟੂ ਦਾ ਫੈਂਸ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੌਗ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਾੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਨੋਟਿਸ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ ਸਟਰਿੰਗ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਡੌਗ ਹਾਊਸ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਚਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ, ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਡੌਗ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਲਚਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਲੋਲੀ ਅਨਦਰ ਲਿਟਲ ਬੋਲ ਅਪੀਅਰਡ, ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲਿਟਲ ਬੋਲ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਦਿਸ ਵਨ ਨੋਟਿਸੇਬਲੀ ਸਮੋਲਰ, ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੈਂਪ ਇਟਸ ਸਲੈਡ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਢਲਾਨ 'ਤੇ ਸਰਕਣ ਲੱਗੇ। ਦੈਨ ਇਨ ਐਨ ਔਕਰਡ ਮੈਨਰ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦ ਲਿਟਲ ਪਪ ਬਿਗਨ ਹੌਬਲਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਅਦਰ ਡੂਇੰਗ ਇਟਸ ਬੈਸਟ ਟੂ ਕੈਚ ਅਪ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਤੂਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਸਿੰਗਲਡ ਆਊਟ ਦਾ ਹੌਬਲਿੰਗ ਐਂਡ ਲਿੰਪਿੰਗ ਪਪੀ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਤੂਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਡ, ਤੇ ਕਿਹਾ, ਵਟਸ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦੈਟ ਲਿਟਲ ਵਨ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਲਿਟਲ ਡੌਗ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਤੂਰਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਦੈਟ ਅ ਵੈਟਰਨੇਰੀਅਨ ਹੈਡ ਐਗਜ਼ਾਮਾਈਨਡ ਦ ਲਿਟਲ ਪੱਪੀ ਐਂਡ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦੈਟ ਇਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਹੈਵ ਅ ਹਿਪ ਸੌਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜੋ ਲਿਟਲ ਪੱਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਹਿਪ ਸੌਕਟ, ਇਸ ਛੋਟੇ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਹਿਪ ਸੌਕਟ, ਕਮਰ ਸੌਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਆਲਵੇਜ਼ ਲਿੰਪ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਗੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਟ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਲਿੰਪ, ਇਹ ਸਦਾ ਲੰਗੜਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਵਨ, ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਸੈਡ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਟੂ ਦ ਲੇਮ ਪੱਪੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਲੇਮ ਪੱਪੀ, ਲੰਗੜਾ ਪੱਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਨੈਲਟ ਡਾਊਨ ਐਟ ਦ ਬੋਇਜ਼ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਡ, ਸਨ ਯੂ ਵਾਂਟ ਦੈਟ ਪੱਪੀ, ਕਿ ਜੋ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੱਪੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰਨ ਐਂਡ ਪਲੇ ਵਿਦ ਯੂ ਲਾਈਕ ਦੀਜ਼ ਅਦਰ ਡੌਗਸ ਵੁੱਡ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਪੀ ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਦੌੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੱਪੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਰੀਅਲੀ ਵਾਂਟ ਹਿਮ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਈ ਵਿਲ ਜਸਟ ਗਿਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਿਦ ਦੈਟ ਦ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੈਂਸ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਟਲ ਬੋਏ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਾੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ। ਰੀਚ ਡਾਊਨ, ਨੀਚੇ ਝੁਕਿਆ। ਐਂਡ ਬਿਗਨ ਰੋਲਿੰਗ ਅਪ ਵਨ ਲੈਗ ਆਫ ਹਿਸ ਟਰਾਊਜ਼ਰਸ,
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਸੀਗੀ ਪੈਂਟ ਸੀ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਮੋੜਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਡੂਇੰਗ ਸੋ ਹੀ ਰਿਵੀਲਡ ਏ ਸਟੀਲ ਬ੍ਰੈਸ ਰਨਿੰਗ ਡਾਊਨ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਹਿਜ਼ ਲੈਗ ਅਟੈਚਿੰਗ ਇਟਸੈਲਫ ਟੂ ਏ ਸਮਾਲ ਮੇਡ ਸ਼ੂ। ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਲੈਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਸ ਹੈ ਪੱਟੀ ਉਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। To his surprise, the little boy reached down and rolled up the other leg of his trousers, also to reveal a badly twisted, crippled left leg supported by a big metal brace. तो ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗਲੀ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬॉयਜ਼ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨੀਚੇ ਝੁਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰਿਵੀਲ ਹੋਇਆ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਲੈਫਟ ਲੈਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੈਟਲ ਬ੍ਰੇਸ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੁਕਿੰਗ ਅਪ ਐਟ ਦਾ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ, ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਸੀ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਸੈਟ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ You see sir, I myself don't run too well and the poor little puppy will need someone who understands it. ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਅਰ ਲਿਟਲ ਪੱਪੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪੱਪੀ ਹੈਗਾ ਗਾ ਕਤੂਰਾ ਹੈਗਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ ਸਮਝ ਸਕੇ। With tears in his eyes, the shop owner reached down. ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੰਝੂ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਝੁਕਿਆ ਐਂਡ ਪਿਕਡ ਅਪ ਦ ਲਿਟਲ ਪਪ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪਪ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਕਤੂਰਾ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੋਲਡਿੰਗ ਇਟ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਹੀ ਹੈਂਡਡ ਇਟ ਟੂ ਦ ਲਿਟਲ ਬॉय, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਕੜਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਪ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪਕੜਾਤਾ। ਹਾਊ ਮਚ ਸੈਡ ਦ ਲਿਟਲ ਬॉय, ਤਾਂ ਉਸ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਨੋ ਦ ਵਰਥ ਆਫ ਦਿਸ ਪਪ। ਨੋ ਚਾਰਜ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ, ਆਨਸਰ ਦਾ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ। ਤਾਂ ਸ਼ੌਪ ਓਨਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋ ਚਾਰਜ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਅਰਲੀਅਰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ। There can be no charge for love, ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। The little boy got quite upset, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। He looked straight into the store owner's eyes, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ and pointing his finger at him and said, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ You are right, there is no charge for love, but I can't lower its worth by taking it without charge, as if it was less than other puppies because it may not run as fast as them. ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵਰਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਮੇ ਨਾਟ ਰਨ ਐਜ਼ ਫਾਸਟ ਐਜ਼ ਦੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪੱਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ। This little dog is worth every bit as much as all the other dogs. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਤੂਰਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਡੌਗਸ ਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮ ਟੂ ਮੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਦ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਚੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਆਈ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ $2.37 now and 50 cents a month until I have paid in full, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ $2.37 ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸੈਂਟ ਨੇ 50 ਸੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, this is the story of little boy who understands the value of
money, and how to deal with the other things, persons, and animals also. In this chapter, we understand that there is no charge for love, and so students, note down the word meaning of this chapter in your fair notebook and read this chapter carefully. In our next class, we will do the exercise and question answer of this chapter. Thank you.